Good morning, children. Okay. Previous class, what we learned? Varna Mala. Varna Mala. What we learned? Varna Mala. Varna plus Mala is equal to Varna Mala. Varna plus Mala is equal to Varna Mala. Varna plus Mala is equal to Varna Mala. Varna means letter. Mala means bunch of letter. Varna means letter. Mala means bunch of letters. So previous class ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಣಮಾಲಾ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ, ನೀವು ಕೆಚಿ ಓದಿದ್ರಿ, ವರ್ಣಮಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ವರ್ಣಮಾಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವರ್ಣ ಅಂದ್ರೇನು? ಲೆಟರ್, ಅಕ್ಷರ ಅಂತ. ಮಾಲಾ ಮೀನ್ಸ್ bunch of letter. Okay, understand no? So ಆ ಸೆ ಅಹ ಅಲ್ಲ ವರ್ಣಮಾಲಾ. ವರ್ಣಮಾಲಾದಲ್ಲಿ ಆ ಇಂದ ಇನ್ನು ಖ ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವೀಗ ಬೇಸಿಕ್ ನಾವೇ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಇಂದ ಅಹ ವರೆಗೂ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ನಾವು ಓರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೇಳಿ? ಅ ಆ ಇ ಈ ಉ ಊ ಋ ಎ ಐ ಓ ಔ ಅಮ್ಮ ಹ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಓರಲ್ ಆಗಿ ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೇ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಅ ಆ ಇ ಈ ಉ ಊ ಋ ಎ ಐ ಓ ಔ ಅಂ ಆಹ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಅ ಆ ಇ ಈ ಉ ಊ ಋ ಎ ಐ ಓ ಔ ಅಂ ಆಹ. ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಇಂದ ರು ವರೆಗೂ ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೇ ವಿತ್ ಮೀ ಒನ್ಸ್. ಅ ಆ ಇ ಈ ಉ ಊ ಋ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಅ ಆ ಇ ಈ ಉ ಊ ಋ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಅ ಆ ಇ ಈ ಉ ಊ ಋ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಲೆಟರ್ ಜೊತೆ ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆಸೆ ಅನಾರ್, ಆಸೆ ಆಮ್, ಈಸೆ ಇಮಲಿ, ಈಸೆ ಈಗ್, ಊಸೆ ಉಲ್ಲು, ಊಸೆ ಊಂಟ್, ಋಸೆ ಋಷಿ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆಸೆ ಅನಾರ್, ಆಸೆ ಆಮ್, ಈಸೆ ಇಮಲಿ, ಈಸೆ ಈಗ್, ಊಸೆ ಉಲ್ಲು, ಊಸೆ ಊಂಟ್, ಋಸೆ ಋಷಿ. So how many letters are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In previous class we learned 7 letters, no? So another letter A, I, O, ಔ, ಅಂ, ಆಹ. Another 6 letter we gonna learn today. Okay, ನಾವು ಇವತ್ತು ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ another 6 letters ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಸೆ ಅಹ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓವಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, okay, first all of you stand up. You should say the prayer, no? Okay, stand up, close your eyes, join your hands, stand the prayer. हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करे, निंदा किसी की हम किसी को भूल कर भी ना करे, दिव्य जीवन को हमारा आपका यश गाय करे. Okay, now we will say in tune. Okay, tune again. हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करे, निंदा किसी की हम किसी
Okay, now another 4. Say with me. लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करे. This four lines. Okay, another again one more time we will repeat. Okay, निंदा किसी की हम किसी को. This is last paragraph. निंदा किसी की हम किसी को भूल कर भी ना करे, दिव्य जीवन को हमारा आपका यश गाय करे. This is the last. Okay, again from first to last I will say. Okay, just follow it. Okay, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए. लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करे, निंदा किसी की हम किसी को भूल कर भी ना करे, दिव्य जीवन को हमारा आपका यश गाय करे. Then open your eyes, rub your hands, keep it on your face. Okay, now slowly open your eyes. Okay, this is the poem. Okay, in next class also I will ask. Okay, I will say this poem. Okay, you should practice at home. Now, so you know this letter. Which letter is this? A. Which letter is this? A. Which letter is this? E. This one? E. This? U. This one? U. This one last letter? Ru. And also with word A se ana, A se am, E se imali, E se eek, U se ullu, U se oot, Ru se rushi. Okay. Now next letter. You should practice now. See the letter carefully. Touch the two line and write. Okay. And mainly you should touch the upper line and write. You ಕೆಳಗಡೆ line touch ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮೇಲ್ಗಡೆ line ಮಾತ್ರ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ touch ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. That's a basic. Okay. Next A. I'll show you how to write A. Take a small standing line, not a fully standing line. A full standing line that is wrong. Okay. ಈ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೈನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಹಾಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಟ್ ಲೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನೋ? ಅಂಡ್ another one small standing line and sleeping line. Here I show you one more time. Small standing line and cross that line. That much only. Okay, and another one standing line and sleeping line. This is called A. What we call this? A. What we call this? A. A say 8. 8 means 1. A say 8. What we call this? A say 8. In your textbook some dot is there. Okay, dot is there. ನೀವು ಆ dot ನ fill ಮಾಡಿ ನೀವು letters ನ practice ಮಾಡಬೇಕು. Clear? Okay. Next letter. A after next letter which letter? Once you revise, again, E, U, Ru, A. Next letter, I. Okay, A alla, A ಬರೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ A after next letter in Hindi, I. Okay, I. How to write I? Take a small standing line, again cross the line. Just so simple, no? Standing line and cross the line. Again, take a small standing line and sleeping line. Now, same to same now. A and A now. Then how will it become I? Okay, now you take again main line ತಗೊಳ್ಳಿ and curve ಮಾಡಿ I. Okay. After one letter, keep two fingers space. Two fingers space ಮಾಡಿ next letter ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. Got it? Next, after two finger space, next letter A, I after O. Okay, how to write O? Take two fingers, two space finger, write 3. In maths 1 to 3 you
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೈನ್ ನೀವು ಏನೋ ಕೊಟ್ಟರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಓಸೆ ಒಕ್ಕಲಿ, ಓಸೆ ಒಕ್ಕಲಿ, ಓಸೆ ಒಕ್ಕಲಿ. Next, another two finger space. Off. Then which letter? Next letter? Out. So two finger space. Out. Again three. ಮತ್ತೆ ನೀವು 3 ಬರಿಬೇಕು. Sleeping line, standing line, two standing line, 1 2 two standing line. ಈಗ again ಆ ಲೆಟರ್ ಬಂತು. ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ again ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ವ್ ಮಾಡಿ. again ಅದು ಓ ಓ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಔಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಔಟ್ ಸೇ ಔಷಧಿ, ಔಟ್ ಸೇ ಔಷಧ, ಔಟ್ ಸೇ ಔರತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಔರತ್ ಮೀನ್ಸ್ ವುಮನ್, ಔಷಧ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇರೋಣ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಔಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ two finger space. How to write first you write a. ಬರಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಆ ಬರಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಡಾಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ what we call this say ಅಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ನೀವು ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಆಮ್ಲೆಟ್ ಇಂದ ಯಾವ ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಬಂದರ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇಂದ ಬರುವಂತ ಅಕ್ಷರಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಸೆ. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅಂಗೂರ್ ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ಅಂಸೆ ಅಂಗೂರ್, ಅಂಸೆ ಅಂಬರ್, ಅಂಸೆ ಅಂಡ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂದ ಬರುವಂತದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ two finger space. aha. two dot. here one dot. ಅದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಮೇಲಿರುತ್ತೆ. here ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 2 dot ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ aha. ಈ aha ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ 2 dots ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ 2 dots ನ ನೀವು ದುಃಖ, ಸುಖ, ಪ್ರಾಪ್ತ ಈ ತರ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈಗ ದುಃಖ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂತ ಅಂತ ಪ್ರಾಪ್ತ ಇಂಥ ಕಡೆ ನೀವು ಈ aha ಸಿಂಬಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಡಾಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಡಾಟ್ ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ನಮಗೆ ಫುಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಸೆ aha completed today. So what we learn today? ಆಸೆ aha. What we call that? Varnamala. Varnamala. What we call that? Varnamala. What we call that? Varnamala. What we call that? Varnamala. Okay, once we revise now. A, I, U, Ru. One more time. A, I, one more time. A, I, U, Ru. One more time. A, I, U, Ru. Okay, this five time over now. Now this letter. A, I, O, Au, aha. One more time. A, I, O, Au, aha. One more time. Sorry. A, I, O, Au, aha. Now which word we will say? Okay. A say a, I say aina, O say okali, Au say ausha, say angu, aha. Okay, one more time. A say a, say all of you. A say a, say five times. A say a, A say a, A say a, A say a, A say a. Next I say aina, I say aina, I say aina, I say aina, I say aina. Next O
से कली, ओ से कली, ओ से कली। नेक्स्ट औ, औ से औषध, औ से औषध, औ से औषध, औ से औषध, औ से औषध। नेक्स्ट अम से अंगूर, अम से अंगूर, अम से अंगूर, अम से अंगूर, अम से अंगूर। नेक्स्ट आहा, आहा के वर्ड पढ़ಬೇಡ, आहा स्माइल, ಸ್ಮೈಲ್ ಆಹಾ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಶೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಸ್ಮೈಲ್. Now again in first to aha. Okay, first in the aha we mother read ಮಾಡೋಣ. a i u ru e i o au a ha. Clear na? e I ಇಲ್ಲ, e I o au a ha. ಇದು ಆ ಇಂದ ರುವರೆಗೂ ಸೇಮ್ ಕನ್ನಡ ತರ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರುವರೆಗೂ ಎ ಇಂದ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಆ ಇ ಉ ರು ಎ ಐ ಓ ಔ ಆ ಹ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್, 5 ಟೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, 1 ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಇ ಉ ರು ಎ ಐ ಓ ಔ ಆ ಆಹಾ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಆ ಇ ಉ ರು ಎ ಐ ಓ ಔ ಆ ಆಹಾ. 3 ಟೈಮ್ ಓವರ್. ಆ ಇ ಉ ರು ಎ ಐ ಓ ಔ ಆ. ಆಫ್ಟರ್ ಆಹಾ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಆ ಇ ಉ ರು ಎ ಐ ಓ ಔ ಆ ಆಹಾ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಆ ಇ ಉ ರು ಎ ಐ ಓ ಔ ಆ ಆಹಾ. It's clear now? Now with word we will say. Okay. A से अनार. Say all of you. A से अनार. आ से आम. ई से इमली. ई से ईख. ऊ से उल्लू. ऊ से ऊन. ऋ से ऋषि. ए से एग. आई से आइडक. ओ से ओकली. औ से औषध. अम से अंगूर. आहा. Understand this now? Okay, now see your textbook, page number 6. What they given, I'll show you. See this. So this is what they given, Chitramala. What is this? This is Varnamala. This is Chitramala. Chitra means picture, photo, picture. Mala means bunch of picture. More than one picture is there. What we call pictures. No, like that in Hindi. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ಚಿತ್ರಮಾಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So what we call this Chitramala. What they given there, Chitramala. Chitra means photo. Mala means bunch of
ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಸ್ಗೆ ಗೋಡ ಗೋಡ ಸೇ ಫೈವ್ ಟೈಮ್ ಗೋಡ ಗೋಡ ಘೋಡ ಘೋಡ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಇದೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ okay next picture so what you say in there which animal is that ಯಾವ animal ಅದು cow very good cow so cow ಗೆ ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಯ್ what we say in hindi ಗಾಯ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಹಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗಾಯ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ ಗುಡ್ ಗಾಯ್ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಮೇಲ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನದು ಕ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ಇನ್ ಹಿಂದಿ ಬಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲಿ ಏನು ಕುಡಿಯುತ್ತೆ ಮಿಲ್ಕ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಿಲ್ಲಿ ಏನು ಕುಡಿಯುತ್ತೆ ಮಿಲ್ಕ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಗುಡ್ ಕೆಲವು ಮನೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮನೆ ಡಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದು ಪೆಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಅದೇನು ಕುಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಕುಡಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಟ್ಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಸೊ ಫೈವ್ ಟೈಮ್ ಬಿಲ್ಲಿ 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 ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಾಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಾಗ್ ಏನ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಬೋನ್ ಅಲ್ವಾ ಬೋನ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಡಾಗು ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುತ್ತ ಡಾಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುತ್ತ ಡಾಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುತ್ತ ಡಾಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕುತ್ತ ಸೇ ಫೈವ್ ಟೈಮ್ ಕುತ್ತ 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 ಸೊ ಡಾಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಫೆಲೋ ಬಫೆಲೋಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಫೆಲೋ ಅದು ಸಹ ಪೆಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೈಲ್ನ ಸಾಕ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೋ ಹಾರ್ಸ್ಗೆ ಗೋಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೌಗೆ ಗಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಟ್ಗೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕುತ್ತ ಡಾಗ್ಗೆ ಕುತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಫೆಲೋಗೆ ಭೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ओके नाउ विल गो फॉर अनदर वन पिक्चर ना ಈ ಚಿತ್ರಂ को देखो अगेन ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಚಿತ್ರಂ को देखो पहचानो और उसका नाम बताओ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ನೋಡಿ ಅದರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ संकेत बिंदुओं के आधार पर दो वाक्य बनाओ ನಾವು दो वाक्य ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ और ಕೆಲವು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅದು ಯಾವ ಅನಿಮಲ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂತೆ ಓಕೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಾರಾಮ್ ಕಟ್ಹಲ್ ಪಸಂದ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾಲಾರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅನಿಮಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆಯಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಹಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಂತೆ ಕಟ್ಹಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನು ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸೊ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತ ಅನಿಮಲ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ ಯಾವುದು ಬೇರ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಬೇರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಜಂಗಲ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಜಂಗಲ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಆನಿಮಲ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಆನಿಮಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಲು ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬಾಲು ಕರಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಡಿ ಅಂದರೆ ಕರಡಿಗೆ ಬಾಲು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್
ನಿಮ್ಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಏನದು ಎಲಿಫೆಂಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಲಿಫೆಂಟ್ಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೂಂಡ್ ಚೋಟಿ ಆಂಖೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೂಂಡ್. ಸೂಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರಂಕ್. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಕ್ ಇದೆ ಈ ಆನಿಮಲ್ಗೆ. ಚೋಟಿ ಆಂಖೆ. ಚೋಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಐಸ್ ಇದೆ. ಈ ಆನಿಮಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಆನಿಮಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದನ್ನ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಥಿ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಥಿ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಥಿ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಗೆ ಹಾಥಿ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಥಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸರ ವನರಾಜ್. ಸೊ ಕೇಸರ ಮೀನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಕೇಸರ ರಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ವನರಾಜ್ ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಆನಿಮಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದು? ಹಾ ಲಯನ್. ಲಯನ್. ಲಯನ್ಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶೇರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಸೇ ಶೇರ್. ಶೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನದು ಡೀರ್. ಓಕೆ. ತೇಜ್ ದೌಡ್ತಾ ಹೈ ಬೋಲಾ ವಾಲಾ. ತೇಜ್ ದೌಡ್ತಾ ಹೈ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಡುತ್ತೆ. ಬೋಲಾ ವಾಲಾ ತುಂಬಾ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಆನಿಮಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೀರ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ
उन्हें झूम लो. One more time. Okay, so ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಊರು ಎ ಐ ಮದ್ದುಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಊರು ಎ ಐ ಮದ್ದುಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್. ನೀನು ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಇಂದ ಎ ಐ ವರ್ಗು ಮರಿಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಊರು ಎ ಐ ಮದ್ದುಲೋ ಕರ್ಕೆಯಾದು ಉನೆ ಜೂಲೋ. ಕರ್ಕೆಯಾದಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡು, ಜೂಲೋ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡು, ಜೋಕಾಲಿ ಆಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಊರು ಎ ಐ ಮದ್ದುಲೋ ಕರ್ಕೆಯಾದು ಉನೆ ಜೂಲೋ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಆಟ ಆಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ओ आओ हम महा याद करो समय नहीं बर्बाद करो ಅಂದ್ರೆ ओ आओ हम महा याद करो. ओ आओ हम महा याद करो ಅಂದ್ರೆ ओ आओ हम महा याद करो means ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ ಅಂತ, ರಿಮೆಂಬರ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋ. समय नहीं बर्बाद करो ಟೈಮ್ ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಫುಲ್ಲಿ, ವಿ ವಿಲ್ ರೀಡ್. ಓಕೆ, पहुंचालो बस मेरा कहना मानो. ऊरू ए आई मत भूलो करके याद